Okay, so we discuss on the systematic arrangement of diesel power. Okay, which types of part we are completed. Suppose engine, what is the main engine component? They are given a different types of function, like exhaust combustion means they are using a 4-stroke engine, okay, to transmit the power to generator. Then also using the alternator. What is the use of alternator? Okay, the part of the generator is the which turn the mechanical energy throughout rotation of shaft into the electric power throughout the induction. That is the use of the alternator. Then also alternator move any electrical conductor throughout the magnetic field. Okay, uh, they are converting a magnetic field and transfer the mechanical energy to electrical energy. That is the use of alternator. Engines, okay, and the engine is generally directly coupled to the generator. Engine बघितलं तुम्ही तर कशाला जॉइंट्स आहे? तुमचं इंजिन डायरेक्टली जॉईंट टू जनरेटर्स. ओके, त्यानंतर आपण बघितलं की एअर फिल्टर. ओके, एअर फिल्टरचा यूज कशासाठी करतो? जे तुमचं मिक्सचर असेल, एअर फ्युअल रेशोचं मिक्सचर असेल, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं जे एअर असेल, त्या एअर थ्रू कोणत्याही प्रकारचा तुमचा जो इंजिन मध्ये डस्ट वगैरे गेलं नाही पाहिजे, त्यासाठी वी आर युजिंग द एअर फिल्टर. ओके, and then the supercharger. The function of the air filter is remove the dust from the air which is taken by the engine, and function of the supercharger is the increase the pressure of supply to the engine, increase the power of the engine. एअरचा यूज यासाठीच करतो की आपण फ्यूल सोबत जर एअरचा यूज केला आणि तिथे बर्न जर केलं, तो ऑटोमॅटिकली जे तुमचं पिस्टनचं जे रोटेशन असेल, तुमचं जे पॉवर्स असेल, ऑटोमॅटिकली ते increase करत असतं. Okay, that is the use of air filter and supercharger. Now we are discussing next part is a exhaust system. Okay, see here, this is the exhaust system. Why we are using the exhaust system and what is the function of exhaust system? They are a silencer and connecting dust. Okay, the temperature of the exhaust gases is efficiently high, therefore the heat of exhaust gases many times is used to heating the oil or air supply to the engine. Okay, exhaust system मध्ये जे पण अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, तुम्ही जर एक 4 व्हीलर बघितली किंवा तुम्ही याला एक्झाम्पल मी दिलं की बसेसचं एक्झाम्पल दिलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं की एक्झॉस्ट मधून जे गॅसेस पास होत असतात, म्हणजे नॉइज पोल्युशन साठी आपण एक्झाम्पल घेतलं, दॅट इज युअर अनवॉन्टेड डस्ट. ओके, म्हणजे इंजिन मधले जे डिझेल इंजिन मधून जो पण अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, जे पासेस करतो आपण थ्रू टू नेचर टू एअर, that is your exhaust means silencer. Okay, now next is a fuel system. Okay, तुम्ही जर बघितलं की इथे fuel system दिले, why we are using the fuel system? It is a storage tank, fuel pump, fuel transfer pump, strainer and heater. The fuel is supplied to the engine according to the load on the plant. तुम्ही जर आपण बघितलं इथे see here fuel tanks. Okay, that is a fuel system मध्ये कोणकोणते पार्ट्स आहे? fuel tanks, okay, filters, pump, then again fuel, okay, and then the fuel transfer to the pump and the heater. Okay, this is the function of the fuel system. And also we discuss on a cooling system. This is system included a water circulating pump, cooling tower, okay, and the water filtration plant. The purpose of cooling system is to carry the heat from the engine cylinder to keep the temperature of the cylinder in safe range and extend its life. Okay, आपण डिस्कस केलंय, मी एक्सप्लेन केलेलं आहे तुम्हाला की कूलिंग सिस्टीम आपण का यूज करतो, ते कूलिंग सिस्टीम किती प्रकारचे असतात. दे आर 2 टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टीम. फर्स्ट इज ओपन सायकल cooling system and second is a closed cycle. Suppose कार मध्ये आपण बघितलं ती क्लोज असतं, suppose that is a closed कूलिंग सिस्टीम. आणि ओपन बघितलं की तुम्ही बघितलं की डिझेल पॉवर प्लांट दिलेला आहे की किंवा तुमचे डोम्स असतात, डोम्स मध्ये पण आपण जे फॅन्स यूज करतो, दे आर युजिंग द टू ट्रान्सफर द हॉट एअर अँड पासेस द कूल एअर. ओके, बघितले इथे टावर्स दिलेले, टावर्स मध्ये पण फॅन्स दिलेला असतो, त्या फॅन्स थ्रू आपण जे कूल एअर असतं ते इंजिनला ट्रान्सफर करत असतो आणि जे हॉट एअर असतं हे बाहेर पासेस करत असतो. ओके, दॅट इज द यूज ऑफ कूलिंग सिस्टीम. आपण बघितलं रेडिएटर म्हणजे 2 बेस असतात, एक टॉप आणि बॉटम. तर टॉपला हॉट वॉटर असतं, तेच फिन्स थ्रू बॉटमला कूल करून पासेस करत असतं, आणि तुमच्या राईट साईडला जो बॉटमला जो वॉल असतो, इंटेक लाईन असते वॉटरची, ती तुमच्या इंजिनला कूल वॉटर ट्रान्सफर करत, परत इंजिन काय करतं, ती कूल वॉटर इंजिन मध्ये पास झाल्यानंतर
तुमचं इंजिन परत हॉट वॉटर क्रिएट करतं आणि ते हॉट वॉटर परत तुमच्या लेफ्ट साईडला जो तुमचा वॉल असतो, लाईन असती वॉटर लाईन, ती परत हॉट वॉटर तुमच्या रॅडिएटर मध्ये फिल करतं टॉपला. परत टॉप पासून ते फेन्स टेम्परेचर मेंटेन करून बॉटमला जातात. परत त्या इनलेट वॉल थ्रू इंजिनला कूल वॉटर ट्रान्सफर केलं जातं. इंजिनचं टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं, पण जे मेंटेन केलेलं हॉट वॉटर असेल ते तुमचा जो नेक्स्ट वॉल असतो तो सक करतो आणि सक करून परत तुमच्या टॉपच्या रॅडिएटर मध्ये तो फिल करतो. म्हणजे अशी प्रोसिजर होत असते. कुलंट वॉटर आपण देतो, परत जे इंजिनचं टेम्परेचर मेंटेन होतं, परत त्यातून ते हॉट वॉटर तो बाहेर सक करतो. सक केल्यानंतर परत ते मेंटेन करून रॅडिएटर मध्ये फिल करतो. दॅट इज द प्रोसेस ऑफ द कूलिंग सिस्टम अँड दे आर गिवन टू टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम. फर्स्ट वन इज अ क्लोज and second is a open. Okay, down next is a lubrication system. It is included oil pumps, oil tanks, filters, cooler, connecting pipes. The function of the lubrication system is to reduces the friction of the moving parts. Okay, see here lubrication system is oil pump. इथे बघा, इथे दिलेला आहे डिझेल इंजिनचा ऑइल्स. ओके, see here oil pump. Okay, this is the given lubrication system. Starting system, this included a compressor tank, compressed air tank. तुम्ही बघितलं इथे सी air compressor air tank and air from the starting to engine. This is your starting system. Okay, why? The function of the system is to start the engine from cold by supplying the compressed air. Okay, cold जो सप्लाय एअर असतो, कोल्ड असतो हा एअर, तो इंजिन मध्ये ट्रान्सपोर्ट केला जातो. कुठे केला जातो? फ्यूल सोबत. जो तुम्हाला जे पिस्टन रिंग मी अरेंजमेंट पोझिशन दाखवली, तो पिस्टन मूव्ह करण्यासाठी फ्यूल सोबत एअर पण पास केला जातो. ओके, दॅट इज द स्टार्टिंग सिस्टम. देन गव्हर्निंग सिस्टीम. द फंक्शन ऑफ द गव्हर्निंग सिस्टम इज मेंटेन टू स्पीड फॉर ऑफ द इंजिन. तुम्ही जर बघितलं फोर व्हीलर मध्ये आपण डिफरंट टाइप्स आपण थेरी ऑफ मशीन मध्ये लास्ट सेमिस्टर म्हणजे लास्ट इयर मध्ये तुम्ही टॉम सब्जेक्ट मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ गव्हर्नर आपण बघितले होते. तर त्या गव्हर्नरचा यूज काय होता? कंट्रोलिंग द स्पीड. म्हणजे तुमचं जे इंजिनचं स्पीड असेल ते कंट्रोल करण्यासाठी आपण गव्हर्नरचा यूज करत असतो. सेम इथे आयसी इंजिन यूज केलेलं आहे, त्या आयसी इंजिन साठी पण इथे गव्हर्नर यूज केलेलं आहे. सो गव्हर्नर सिस्टीम, द फंक्शन ऑफ द गव्हर्निंग सिस्टीम इज टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजिन. ओके, कॉन्स्टंट रिस्पेक्टिव्ह ऑफ द लोड. म्हणजे गाडी आपण जर बघितलं, जी व्हेकलचा लोड असेल त्या लोडची कॅपॅसिटीला मेंटेन करून तो गव्हर्नर स्पीड हे मेंटेन करत असतो. ओके, आणि ते स्पीड हे लोड नुसार कॉन्स्टंट ठेवत असतो. दिस इज द डन जनरली बाय व्हेरिंग द फ्यूल सप्लाय टू द इंजिन अकॉर्डिंग टू लोड. दॅट इज द गव्हर्निंग सिस्टम. ओके, वी आर completing the systemic arrangement of diesel electric power plant. Two different types of component of diesel power plant. आपण ऑलरेडी स्टिचवाली डायग्रामची अरेंजमेंट बघितली, कोणता पार्ट कशासाठी यूज केलेला आहे, प्रत्येकाचं फंक्शन बघितलं आणि कंपोनंट बघितले. ओके, कोणकोणते कंपोनंट? डिझेल अल्टरनेटर, एअर फिल्टर, सुपरचार्जर, एक्झॉस्ट सिस्टीम, फ्यूल सिस्टीम, कूलिंग सिस्टीम, lubrication system, starting system, and governor system. Okay, this is a component of the diesel power plant. Okay, this is also given next diagram of the diesel power plant. Okay, इथे पण त्यांनी सेकंड डायग्राम दिलेली आहे. ओके, ही जी अरेंजमेंट दिलेली, ही अरेंजमेंट थोडी अंडरस्टँडिंग साठी हार्ड आहे, त्यामुळे सिंपल. सपोज एक्झाम मध्ये जर रायटिंग साठी डायग्राम आली तर ही ड्रॉ करता नाही आली, कारण की याच्यामध्ये जास्त प्रोसेस दिलेला आहे, लाईन जास्त दिलेल्या आहे, पार्ट जास्त इंडिकेट केलेले आहे. तर ती ऑर म्हणून बघा, म्हणून आपण ही डायग्राम पण रेफर करू शकतो, कारण की ही इझी ऍज कम्पेअर टू दिस डायग्राम. ओके, सेमी दिले बघा, सायलेन्सर, डिझेल इंजिन. इथे डिझेल इंजिन डायरेक्ट ब्लॉक दिलेला आहे, इथे डिझेल इंजिन डायरेक्टली पार्ट दिलेले होते. फिल्टर दिलेला आहे, पंप दिलेला आहे, इंजेक्टर दिलेलं आहे, इंडिकेट केलेलं. इथे कमी पार्ट्स इंडिकेट केलेले. ओके, कॉम्प्रेसर, फिल्टर, फ्यूल टँक्स. ओके, कूलिंग पंप, वॉटर. नाउ दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पॉवर प्लांट, इलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट. तर मेन कंपोनेंट कोणकोणते? जेव्हा आपल्याला डिझेल पॉवर प्लांट इन्स्टॉल करायचं असेल तर मेजर कंपोनेंट अँड मेन कंपोनेंट इज अ डिझेल इंजिन. फर्स्ट इज अ डिझेल इंजिन. हे डिझेल इंजिन असं ही इम्पॉर्टंट असणार आहे. देन इंजिन फ्यूल सिस्टीम. ओके, फ्यूल सिस्टीम मीन्स फ्यूल टँक. ओके, देन फ्यूल पंप, देन हीटर, दॅट इज द फ्यूल सिस्टीम इक्विपमेंट्स. देन इंजिन एअर इनटेक सिस्टीम, जे 4 स्ट्रोक इंजिन यूज करणार, त्याच्यामध्ये एअर इनटेक सिस्टीम असणार आहे. सपोज जो एअर असेल, म्हणजे सपोज कॉम्प्रेसर एअर असेल, इथं बघितला की कॉम्प्रेसर यूज केलेला आहे, मग कॉम्प्रेसर यूज करून फिल्टर यूज केलेले आणि एअर पास केलेला इंजिन मध्ये, तो पार्ट आपल्याला इम्पॉर्टंट असेल. एक्झॉस्ट सिस्टीम, तुम्ही जर बघितलं, जो एक्झॉस्ट असेल
हो, एक्झॉस्ट बाहेर पास करणं. तुम्ही जर बघितलं की चिमणी आपण त्याला म्हणतो, ज्या फॅक्टरीमध्ये चिमणी असतात, ते चिमणी तुम्ही जर बॉयलर शुगर फॅक्टरीमध्ये बॉयलर यूज करतो, तिथे पण वर्क चालू असताना तू चिमणी बघितली असेल, शुगर फॅक्टरीची चिमणी असते, त्याच्यामधून जो गॅसेस पास होत असतात, जो आपण त्याला धूर म्हणतो, तो धूर जो पास होत असतो गॅसेस, तर ते पास करण्यासाठी ते ऑटोमॅटिकली पास होत नाही. त्याच्यासाठी त्या चिमणीमध्ये एक लार्ज असा जो टर्बाईन असतो, टर्बाईन सारखा फॅन असतो, तो फॅन तिथे फिट केलेला असतो किंवा अरेंजमेंट केलेली असते त्या चिमनीमध्ये. व तो फॅन कंटिन्युअसली रोटेट होतो. आपण त्याला एक्झॉस्ट म्हणतो, एक्झॉस्ट फॅन म्हणतो. तो एक्झॉस्ट फॅन कंटिन्युअसली रोटेट होत असल्यामुळे जे इंजिनचे अनवॉन्टेड गॅसेस असतील, तो ऑटोमॅटिकली चिमनी थ्रू बाहेर पास करत असतो. मग कशाच्या थ्रू पास करतो? त्या फॅन्स थ्रू. तो फॅन्स ते गॅसेस चिमनी थ्रू बाहेर पासेस करत असतो. दॅट इज द एक्झॉस्ट सिस्टीम. म्हणजे तिथे आपल्याला फॅनची रिक्वायरमेंट असणार आहे एक्झॉस्ट बाहेर पास करण्यासाठी. कूलिंग सिस्टीम बघितली आपण. कूलिंग सिस्टीमसाठी बघितलं की 2 टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टीम असतात. फर्स्ट वन इज ओपन आणि क्लोज. पण त्याच्यासाठी काय काय इम्पॉर्टन्स आहे? वॉटर सर्क्युलेटिंग पंप अवेलेबल पाहिजे, कूलिंग टॉवर्स, वॉटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स. ओके, दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट ऑफ द कूलिंग सिस्टीम. देन द इंजिन लुब्रिकेशन सिस्टीम. लुब्रिकेशन करण्यासाठी लुब्रिकंट ऑइल अवेलेबल पाहिजे, ऑइल कूलर पाहिजे, त्याच्यानंतर कूलिंग टाव water, then the pumps, raw water pumps, that is the engine cooling system, engine lubrication system. Then engine starting system साठी तुम्हाला अवेलेबल काय पाहिजे? स्टार्टिंग आपण डायग्राम मध्ये बघितलं की इंजिन स्टार्ट करण्यासाठी तुम्हाला एअर टँक अवेलेबल पाहिजे. ओके, एअर टँक अवेलेबल पाहिजे आणि कोल्ड वॉटर हे पास करायचं असेल डिझेल इंजिन मध्ये. देन द एसी अँड डीसी जनरेटर. ओके, तर नेक्स्ट पार्ट कोणता आपल्याला इम्पॉर्टंट असणार आहे? जनरेटर. इथे दिलेलं आहे जनरेटर्स. ओके okay, this is the main component of diesel electric power plant. Okay, then next point is a diesel engine. Okay, इथे सेम इथे जसे डायग्राम दिलेली डिस्क्रिप्टिव्ह डायग्राम होती, ही थोडी इझी होती दिलेली ड्रॉ करण्यासाठी. त्यानंतर दिस इज द डिझेल इंजिन डायग्राम. ओके, जे तुमचं डिझेल इंजिन असेल, म्हणजे डिझेल इंजिन जे पार्ट असेल, म्हणजे डिझेल, तर त्याच्यासाठी ब्लॉक डायग्राम इथे दिलेली, सिम्पली ब्लॉक डायग्राम तुम्ही बघितली. डिझेल फ्यूल, एअर फ्रॉम स्टार्टिंग, एअर फिल्टर्स, diesel engine दिले, त्यात fuel filters, fuel injector, also given a lubrication, oil tank, oil cooler, silencer means your exhaust system, and generator. Okay, there are AC and DC generator. आणि ऑलरेडी वी डिस्कस द इंजिन. आपण जे पॉइंट डिस्कस केलेले ते ऑलरेडी कव्हर केलेले आपण. व्हॉट इज द फ्यूल सिस्टीम? ओके, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्यूल सिस्टीम. व्हॉट इज द एअर इनटेक सिस्टीम? ओके, सी हियर, this is diagram of air intake. Suppose this is the air tank. Okay, air passes to the diesel engine. आपण बघितलं की एअरचा यूज आपण डिझेल इंजिन मध्ये जे आपला एअर फ्युल रेशो असेल ते मेंटेन करण्यासाठी एअर टँकचा यूज करतो. मग त्याच्यामध्ये एअर फिल्टर असेल, अनवॉन्टेड जे एअर्स असतील ते बाहेर पास केले जातात. कॉम्प्रेसर यूज केलं जातं फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ द इयर्स. देन इंजिन एक्झॉस्ट सिस्टीम. आपण बघितलं एक्झॉस्ट सिस्टीम कशासाठी यूज करतो? For the silencer and connecting dust as the temperature of exhaust gas is sufficiently high. जे गॅसेस असतात ते बाहेर ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण फॅन्स यूज करतो आणि त्या एक्झॉस्ट सिस्टीम थ्रू ते बाहेर चिमनी थ्रू ते ट्रान्सफर करतो. दॅन द नेक्स्ट वन इज अ कूलिंग सिस्टीम. ऑलरेडी डिस्कस. ओके, ऑलरेडी वी डिस्कस द cooling system. There are two types of cooling system. First in open, close, and already we taken an example as a radiator. Okay, this is open, close cooling system and close cooling systems. Also we discuss the lubrication system. We are using the oil cooler and oil pump. This is a lubrication system. See, oil pumps, oil tanks, filters, cooler, purifier, connecting pipes, and the system provide lubricant and oil to moving parts of the system to reduce the friction between them, wear and tear of the engine parts. Okay, this is the lubrication system. Then the engine starting system. They are using a starting system for the compressor air tank. जो compressor air tank यूज केलेला आहे ते इंजिन स्टार्ट करण्यासाठीच आपण तो पार्ट यूज केलेला आहे. सो फंक्शन ऑफ द स्टार्टिंग इंजिन इज टू स्टार्ट द इंजिन फ्रॉम स्टँड स्टिल और कोल्ड कंडिशन बाय सप्लाइंग द कॉम्प्रेसर. तर तुमचा जो 4 स्ट्रोक इंजिन असेल त्याच्यामध्ये तो एअर ट्रान्सफर केला जाईल. स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंजिन, स्टार्टिंग विथ द हेल्प ऑफ एक्झॉस्ट इंजिन, स्टार्टिंग विथ द हेल्प ऑफ बॅटरीज. ओके, ऑलरेडी बॅटरीचा यूजच केलेला असणार आहे. इंजिन स्टँड बाय इंजिन असेल,
स्टार्टिंग विथ हेल्प ऑफ कॉम्प्रेसर एअर. आपल्या कॉम्प्रेसर एअर कशासाठी लागणार आहे की इंजिनचं जे एअर फ्युअल रेशो असेल ते मेंटेन करण्यासाठी कॉम्प्रेसर असेल त्यासाठी दिलेले आहे. लार्ज कॅपॅसिटी कॉम्प्रेसर using a 75 kilowatt capacity of diesel engine are starting with the help of compressor here. Okay, its capacity पण दिलेली आहे. Now this is a working for 4-stroke diesel. Already we discussed there are different types of there are 4 types of process. First is the intake. इथे बघा तुम्ही जर रोटेशन असेल या पोझिशनला जर रोटेट होत असेल तर दॅट इज द इंटेक. ओके, इथे जर रोटेट झाल्यानंतर दॅट इज द कॉम्प्रेशन. ओके, अगेन ही प्रोसेस झाल्यानंतर इंटेक प्रोसेस 4 प्रोसेस कम्प्लिटेड होत असतात. First with the intake process, then compression, again rotate, injection, okay, ignition and exhaust. Okay, they are given 4 types of they are given 4 types of system. First is the intake, compression, ignition and exhaust. They are 4 system are using in a 4-stroke engine. आपण जर 4-wheeler बघितली जिथे 4-stroke इंजिन यूज केलेलं आहे, मग डिझेल पॉवर प्लांट असेल 4-wheeler साठी तिथे ह्या 4 प्रोसेस यूज केले जातात, इंटेक, कॉम्प्रेशन, इग्निशन आणि एक्झॉस्ट. ओके, आणि इथे बघा आपण बघितलेला सिस्टीम इथे जो असतो इनलेट आपला इयर इनटेक वॉल असतो. इथे बघा हा इथे जो गॅप दिलेला आहे दॅट इज युअर इयर इनटेक सिस्टीम अँड दिस इज युअर दिस इज युअर इयर इनटेक सिस्टीम अँड दिस इज युअर एक्झॉस्ट सिस्टीम. ओके, जे 2 साईडला 2 वॉल दिलेले असतात त्याच्यामध्ये एक इयर इनटेक वॉल असतो, त्यात एअर पास केला जातो. इथून एअर पास केला जातो. सपोज बघा इथून एअर पास केला जातो, इथून फ्यूल एंटर केलं जातं आणि इथून इंजेक्टर थ्रू हे बर्न केलं जातं आणि बर्न झाल्यानंतर त्याचे अनवॉन्टेड जो गॅस असतो तो बाहेर डायरेक्टली एक्झॉस्ट सिस्टीम थ्रू बाहेर पास केला जातो. बघितलं सिस्टीम कशी दिलेली ते. सपोज इथून एअर पास झाला, इथून फ्यूल पास झालं, एअर फ्यूल रेशो मॅच झाल्यानंतर इंजेक्टरने इथे बर्न केल्यानंतर हा पिस्टन डाऊनला रोटेट म्हणजे रोटेट झाला आणि डाऊन साईडला गेला. ओके, म्हणजे सायकल कंप्लीट केलं त्यांनी आणि अगेन्स्ट जेव्हा तो अप्पर साईडला येईल, अप्पर साईडला आल्यानंतर त्याचे अनवॉन्टेड गॅसेस बर्न केल्यामुळे ऑटोमॅटिकली तिथे आपण तो काय म्हणू शकतो अनवॉन्टेड गॅसेस रेडी तयार होतील. मग ते तयार झाले मग ते बाहेर पास कुठून होणार, इथून एक्झॉस्ट मधून. ओके, इथे दिलेलं आहे. सपोज इथून एअर पास झाला, इथे फ्यूल इंजेक्ट केलं, पिस्टन डाऊनला गेला, इथे पिस्टन डाऊनला आला, अगेन तो अप साईडला गेला. ओके, टॉपला गेल्यानंतर काय होणार आहे, जे इथे अनवॉन्टेड गॅसेस होते ते बाहेर आहे बघा इथे दिलेलं डायरेक्शन, हे डायरेक्शन दिलेले डायरेक्ट अनवॉन्टेड गॅसेस एक्झॉस्ट सिस्टीम थ्रू बाहेर पास होणार आहे. ओके, दॅट इज द system of the 4-stroke engine and the what is the air intake wall, what is the exhaust system, and they are also given a 4 system of intake, compression, exhaust systems. Okay, this is same part. Intake means suction. Okay, suppose this is the suctions, then compression, इथे compress झालेला पार्ट बघा, सी हियर compress झालेला आहे. देन पॉवर. ओके, पॉवर ट्रान्समिट जो अप साईडला गेल्यानंतर सक्शन झाला म्हणजे पॉवर ट्रान्समिट केली, पॉवर ट्रान्समिट करून तो परत त्याच्या ऍक्च्युअल पोझिशनला आलेला आहे. ओके, देन एक्झॉस्ट, मग ऍक्च्युअल पोझिशन आल्यानंतर अनवॉन्टेड गॅसेस जे असतात ते बाहेर त्याने पासेस केले. दॅट इज द प्रोसेस अँड दॅट इज द वर्किंग ऑफ 4-stroke diesel engine. Okay, now the also given a working of 2-stroke diesel engine. Okay, they are only given a 3 compression, power and exhaust. Okay, and this is a comparison for 4 and 2-stroke engines. Okay, stroke per cycle, they are 4-stroke also given 4 pistons. 2-stroke means 2 pistons. Crank rotation per cycle is 2, also 4. 4 असेल तर 4, 2 असेल तर 2. Power stroke per cycle is half out to the speed of crankshaft, and this 2-stroke is a full 2 speed of crankshaft. पॉवर दिलेले एव्हरी अल्टरनेटिव्ह रिझोल्युशन, फ्लायव्हील हेवी. 4-स्ट्रोक मध्ये तुम्ही यूज केलं तर ऑलवेज तुमचं फ्लायव्हील हे हेवी असणार आहे आणि तुमची 2-व्हीलर असेल तर ऑलवेज फ्लायव्हील तुमचं लाईट असणार आहे. साईज ऑफ इंजिन ऑलवेज तुमची 4-स्ट्रोकची इंजिनची लार्ज असेल अँड दिस इज द lighter means more compact. Space required always more of 4-stroke engine and less is a 2-stroke engine. Then the wall, intake, exhaust, they are using 2 types of wall in a 4-stroke engine. First one is the intake wall and second one is the exhaust wall. But in a 2-stroke engine only using the wall part of, okay, wall part they are using. Crankcase, it is a not a seal, it is a seals. Okay, crankshaft direction of rotation, this is a one direction rotation, means suppose clockwise. Okay, one rotation means suppose this is the one rotation, and this is the more rotations. Okay,
thermal efficiency, always high of 4-stroke engine and 2-stroke engine is less. Okay, this is a comparison. Mechanical efficiency always low of 4-stroke engine and high is the 2-stroke engine uses. Okay, where are use the 4-stroke engines? They are using cars, tractors and buses, and 2-stroke engines are using a moped, स्कूटर आणि मोटरसायकल. ओके, मोटरसायकल, स्कूटर्स आणि मोपेड मध्ये यूज करतो ते 2-स्ट्रोक इंजिन असतं. आणि 4-व्हीलर मध्ये जे यूज करतो दॅट इज द कार्स, ट्रॅक्टर, बसेस, दॅट इज द 4-स्ट्रोक इंजिन. ओके, द लास्ट पार्ट ऑफ द डिझेल पॉवर प्लांट आपण बघितलं. डिझेल पॉवर प्लांटचे सिस्टमॅटिक अरेंजमेंट असेल, त्याचं डेफिनेशन असेल, त्याचे फंक्शन्स असतील, कंपोनंट असतील. ओके, त्याची वर्किंग प्रिन्सिपल असेल. त्याच्यानंतर कंपॅरिझन बघितलं 2-स्ट्रोक, 4-स्ट्रोक, व्हॉट इज 4-स्ट्रोक इंजिन आणि व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ 4-स्ट्रोक इंजिन. आणि लास्ट पार्ट असेल आता जो डिझेल पॉवर प्लांटचा हा कंप्लीट झाल्यानंतर आपलं ही युनिट पण कंप्लीट होईल. ओके, तो आपण कव्हर करतोय आता. Maintenance of diesel electric power plant. Okay, maintenance. Okay, which types of maintenance are given to maintain the operating condition of diesel engine at every half hour? म्हणजे प्रत्येक अर्ध्या तासाला त्या डिझेल इंजिनचा मेंटेनन्स हा चेक केला गेला पाहिजे. टू मेंटेन द करेक्ट रेकॉर्ड ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट रिगार्डिंग लॉंग शीट. तुम्हाला मेंटेनन्स साठी जी सपोज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट असेल, तुम्ही जर बघितलं, जो क्वालिटी पर्सन असतो तो त्याच्याकडे एक शीट होती. मी तुम्हाला मॅनेजमेंटने सांगितलं की त्याला एक शीट प्रोव्हाइड केलेली असते, त्याच्यामध्ये डेली त्याला ते मेन्शन करावं लागतं. थर्ड इज टू मेंटेन द रेकॉर्ड ऑफ इन्स्ट्रुमेंट टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक लोड अँड फ्लो. ओके, त्याचं इन्स्ट्रुमेंट टेम्परेचर, कोणतं टेम्परेचर चेक करणे की ज्या इंजिनचं टेम्परेचर हे लार्ज झाले की नाही, ते मेंटेन होते की नाही. प्रेशर पण चेक करणे, त्याचा जो लोड आहे, इलेक्ट्रिक लोड असेल, फ्लो असेल, हे चेक करत असणे, दॅट इज अ मेंटेनन्स. टू चेक द लेवल ऑफ फ्यूल ऑइल परमनंटली, जी ऑइल लेवल असेल, जशी आपण कारची 5,000 किलोमीटर झाली, 6,000 किलोमीटर झाल्यानंतर ऑइल लेवल चेक करत असतो, सेम ऍज कम्पेअर टू चेक द लेवल ऑफ फ्यूल ऑइल पिरियडली. ओके, फिल्टरायझेशन द फ्यूल अँड रिमूव्ह द अनवॉन्टेड इम्प्युरिटीज. ओके, फ्यूल फिल्टर असेल, आपण ऑलरेडी जेव्हा गाडी सर्व्हिसिंग करत असेल, एअर फिल्टर चेंज करत असतो, तसं डिझेल पॉवर इंजिन असतं, त्याचं काही टाइमनुसार ते चेंजेस केले गेले पाहिजे. ओके, 5 मिनिटांमध्ये आपला टॉपिक कव्हर होईल आणि लेक्चर लगेच चेंज होईल. ओके, मॅसेज करू नका. क्लिअर द फ्यूल टँक ऍट रेग्युलर इंटरव्हल. ओके, ऍडव्हान्टेज आणि ऍप्लिकेशन ऑफ डिझेल पॉवर प्लांट. ओके, आपण हे पॉइंट्स कव्हर करून घेऊया. ऍडव्हान्टेज, दिस इज अ सिम्पल in a design point of view, required very small space. It is can also be designed for the portable use. It is has quick starting facilities. Okay, and it is can be also stop as when the required stopping small side diesel power stations. Okay, they are as this machine can easily be started stopped when the required. Cooling is easy, cooling system easy. बघितले आपण, required small quantity of water in types of power station. Initial cost, आपण जी सुरुवातीची कॉस्ट बघितली ही लेस, but types of power station ला ही हाय असणार. Thermal efficiency of diesel is quite higher than coal. Coil पेक्षा याची efficiency ही always कमी असणार. ओके, small is less than steam power plant. ओके, steam power plant पेक्षा ते लेस असणार. It is required less operating staff. तिथे जे पर्सन असतील, वर्कर असतील, तिथे कमी प्रमाणात अवेलेबल असणार आहे. द ओव्हरऑल कॉस्ट इज मच लेस दॅन द स्टीम पॉवर स्टेशन ऑफ सेम कॅपॅसिटी. जर सेम कॅपॅसिटी स्टीम पॉवर प्लांट असेल तर याची कास्ट ओव्हरऑल ऍज कम्पेअर टू पॉवर स्टेशन ही लेस असणार आहे. नाउ डिसएडव्हान्टेज, the plant generally used to produce small power requirement. Cost of lubrication is high. जी lubrication oil असेल हे ऑलरेडी हाय लागणार आहे. मेंटेनन्स हा ऑलवेज हाय असेल, कारण त्याच्यामध्ये एअर फिल्टर असेल, ऑइल्स असेल, गॅसेस असतील, हे जास्त प्रमाण असल्यामुळे हाय असणार आहे. द कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेशन इज जनरली हाय. ओके, अँड द मेंटेनन्स चार्ज ऑलवेज जनरली, कारण त्याच्यामध्ये खूप सारे पार्ट्स आहे. डिझेलचा मेंटेनन्स असेल, जनरेटरचा असेल, ऑइलचा असेल, फिल्टरचा असेल, कुलिंगचा असेल, कॉम्प्रेसरचा असेल, हे जास्त प्रमाणात पार्ट असल्यामुळे ऑलवेज त्याचा जो मेंटेनन्स आहे हा हाय असणार आहे. लास्ट पार्ट इज ऍप्लिकेशन ऑफ डिझेल पॉवर प्लांट. द डिझेल ऑइल इज यूज फॉर fuel in a power generation. It's produced AC as well as DC voltage by use of generator. It is used where small power is generator is requirement. Is it any emergency diesel power, तुम्ही बघितलं की ऍग्रिकल्चर मध्ये असेल, हॉस्पिटल मध्ये असेल किंवा स्टँड बाय साठी आपण इमर्जन्सी साठी हा डिझेल पॉवर प्लांट इन केस मध्ये यूज करू शकतो. पीक लोड, देन is the
remote place, and it can be used in an area having a load factor. Okay, this is the application. There are different types of application of the